अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद अब्दुल अहद सुहेल, मोतमद, नया शहर, हैदराबाद। तो ये जो प्रोग्राम दोनों जुनूब और शुमाल को मिलाकर रखा गया है आज़ादी की 75 साला बुनियाद के ऊपर, तो इसके अंदर ये है कि हमने क्या खोया इतने सालों में, हम कहाँ से निकले थे, कहाँ तक पहुँचे और हमें मुल्क को कहाँ किस तरफ लेकर जाना है, हमारा मुस्तक़बिल, हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तक़बिल हमें कैसे बनाना है। और हमारे इससे पहले के जो लोग हैं जिन्होंने क़ुरबानियाँ दी, इशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान साहब, भगत सिंह, जिस तरह मोहब्बत से इंसानियत के साथ रहे, हम किस तरह फिर भाईचारगी के साथ रहकर फिर अपने हिंदुस्तान को यानी बनाव के साथ बिगाड़ से बचकर लोगों को काटने के बजाय लोगों को जोड़ना, एक दूसरे को माफ़ करना, क़ुरबानी, ईसार, इंसानियत के आला मेयारात को फिर से ज़मीन पर कायम करना और हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बनाने की कोशिश करना, इसी की दावत इदारे अदब इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद देती है कि आवाम भी सही मेयारात को समझें, अपनी इंसानियत को मरने न दें, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखें और अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे हों और आइंदा नस्लों को बेहतर हिंदुस्तान, आज हमें जो भी आज़ादी मिली, हमें जो भी सुकून मिला है, हमसे पहले जो लोग हो गुज़रे हैं, भगत सिंह, अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान साहब, टीपू सुल्तान की जो क़ुरबानियाँ रही हैं, यहाँ पे तुरेबास ख़ान साहब की जो क़ुरबानियाँ रही हैं, हम उनको भूल नहीं सकते हैं। तो इसको हम आइंदा नस्लों तक भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और नौजवानों के अंदर भी, स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर भी हम ऐसे प्रोग्राम्स रखना चाहते हैं कि उनके अंदर आज़ादी की अहमियत पैदा हो और गैर मुस्लिम और मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब के अंदर ये एहसासात पैदा हों कि हमें क्या चीज़ नेमत गैर मुतरक़्क़बा बोलते हैं, हमारे को एहसास भी नहीं है कि क्या चीज़ मिल गई हमारे को। तो इस आज़ादी के इस बड़ी नेमत को हम इसको पूरी तरह फ़ायदा उठाते हुए सब मिलकर इस सरज़मीन से, हिंदुस्तान से नफ़रत को मिटाकर मोहब्बत, इंसानियत को हम फिर से जगा कर फिर हिंदुस्तान को आगे मुस्तक़बिल के अंदर कामयाब बनाना चाहते हैं। बस यही हमारा सब लोगों से पैगाम है कि वो भी आज़ादी की अहमियत को समझें और अपने शऊर को जगाएं और अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उसकी बाज़ियाफ़त के लिए आप अपनी कोशिश करें और आइंदा नस्लों तक अपनी तारीख़ को पहुँचाएँ। మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రషీద్, ఇదారా అదబ్ ఇస్లామీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షునిగా మాట్లాడుతున్నాను. భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా మా ఇదారా అదబ్ ఇస్లామీ తరఫు నుండి చతుర్భాష అంటే 4 భాషల కవి సమ్మేళనం ఇక్కడ మేము నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో టి గౌరీశంకర్ గారు, పూర్వ రిజిస్ట్రార్, తెలుగు యూనివర్సిటీ, మరియు గిడుగు కాంతికృష్ణ గారు, మరియు బిక్కి కృష్ణ గారు ఇందులో ఆహ్వానితులుగా వచ్చారు. 4 భాషల కవులు కవిత్వం చదివారు. ఈ దేశాన్ని మనం అందరం ప్రేమిస్తున్నాం, దేశాని కోసం మనం పాటుపడుతున్నాం. కాబట్టి మన ఈ దేశాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళమంతా ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కవి సమ్మేళనం నిర్వహించాము. ఈ కవి సమ్మేళనం బాగా సక్సెస్ అయింది. మరి ఈ మీడియా గ్లోబ్ 9 వారికి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. ధన్యవాదాలు. इदारे अदब इस्लामी तेलंगाना हैदराबाद की जानिब से आज आज़ादी के 75 साल की तकमील पर एक मुशायरा और कवि सम्मेलन, 4 ज़ुबानी और सेमिनार रखा गया, जिसमें आज़ादी के 75 साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर सेमिनार था। और बहुत से हमारे राइटर्स ने इस बात का इजहार किया कि आज़ादी के 75 साल पर हिंदुस्तान ने क्या कुछ तरक्की की है और किस जानिब ये जा रहा है। तो बहरहाल इदारा अदब इस्लामी यहाँ कौमी यकजहती के उन्वान से, नेशनल इंटीग्रेशन के उन्वान से 4 ज़ुबानों के शोरा इकराम को, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के शोरा इकराम को यहाँ मदऊ किया गया और ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इदारा अदब इस्लामी नया और पुराना शहर की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया। इस पर मैं ऑर्गेनाइज़र्स को
इदारा अदब इस्लामी तेलंगाना की सदर की हैसियत से मुबारकबाद देता हूँ। एक कामयाब प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और हम इस तरह के प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह आइंदा भी रखेंगे। యూనివర్సిటీలో చదువుతూ రాశారు, అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి ఈనాటి కూడా ఏం మార్పు వచ్చింది, యూనివర్సిటీలో పరిశోధనలు ఏం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పారు మన సోదరుడు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. అసలు ఇండిపెండెన్స్ అనేటువంటి తిరుగుబాటు 1850 కానీ అంత ముందు కానీ తర్వాత కానీ ముస్లింలు ద రోల్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ లో ముస్లింస్ ఎంత ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారా అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు. ఎంతో మందికి ఎందుకు చెప్తున్నాయంటే ఈ దేశంలో ముస్లింలు వేరే దేశంలో కాదండి, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ముస్లింలు. ఈ దేశంలో అన్ని జాతులు అన్ని కులాలు అందరూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎవరు కూడా అందరూ కులాలు అంటే వాళ్ళు త్యాగం చేశారు కదా, మరి ఆ త్యాగం చేసినటువంటి వాళ్ళకు మరి గుర్తింపు ఇవ్వాలి కదా. చరిత్రలో ఎందుకు లేవు, పాఠ్యాంశాలలో ఎందుకు లేవు, పాఠ్యాంశంలో ముస్లిం స్వాతంత్ర సమర యోధులు అని ఎందుకు లేవు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రశ్నిస్తే ఇంతకు ముందు ఎవరు అన్నట్టు దేశద్రోహి అంటారే అట్లుంది. సో నిజంగా హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా ఎవరైనా కూడా మనం అంతా కూడా అన్నదమ్ములు, అందరిలో ఉండేది ఒకటే రక్తమే. ఆ విధంగా భావించి అంటే ఈ దేశం ఏమైపోతుంది, ఎటువైపు వెళుతోంది ఈ దేశం, హిమాలయ శిఖరం పైగా పాతాల కుహరంలోనిగా అని చెప్పేసి నారాయణ రెడ్డి గారు అన్నారు. కాబట్టి నేను ఇంకో కవిత, ఎందుకంటే నేను కవిగా ఈ అబ్దుల్ రషీద్ గారు కవులే లేదు తెలుగు వాళ్ళు అంతా అయిపోయినారంటారు. నేను మిగిలినాను కదా, మేము ఇద్దరున్నాం. ఒక కవిత చదివి, ఎందుకంటే నాకు చాలా బాధ వేస్తుంది అన్నమాట. స్వాతంత్ర దినోత్సవం వచ్చినప్పుడల్లా అందరికి పండగ అయితే నాకు గుండె మండుతూ ఉంటుంది. రాశా, ఏమి రాశాడంటే బాగా వినండి. ఆకాశం ఆక్రోశిస్తోంది అని రాసి టైటిల్. ఆకాశం ఆక్రోశిస్తుంది. మువ్వన్నెల జెండా నీడలో ఎవని అజెండా వాడిది. మువ్వన్నెల జెండా నీడలో ఎవని అజెండా వాడిది. కలలు చెదిరిన భారతమా శిస్తు కనురెప్పల వెనుక ఏ భారీ స్వప్నాలను దర్శిస్తావు. పుడుతున్నటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ భవిష్యత్తు తలుచుకుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది. 15 ఆగస్టు రోజైన ఎన్నో త్యాగాల గుండెల మౌన రోదనలు వింటున్నావా. ఎన్నో కుటుంబాల బలిదానాల త్యాగ చరిత్రలు గుర్తుకొస్తున్నాయా. నా దేశ అమాయక ప్రజలారా, ఇప్పుడు మీరు విన్నవి కన్నవి అన్ని కార్పొరేట్ దయ్యాలు వల్లిస్తున్న భయ విహ్వల జీవితాల బాధామయ గాథలే. ఇక్కడ పరిస్థితులు ఏం బాగా లేవు. గొర్రెల మందలుగా మారిన ప్రజలు ఏ పార్టీ బావిలోకి ఎప్పుడు దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాయో తెలియదు. సంక్షేమ తాయిలాలకు అలవాటు పడ్డ ప్రజాస్వామ్యం మితం లేని వంచనకు గురవుతోంది. మహాత్ముల త్యాగాలు ఎడారి దేశంలో ఎండమావులు, అవినీతి మేడల్లో అంతులేని సంపద, కార్పొరేట్ చెట్టుకు వేలాడుతున్న గబ్బిలం నా దేశం. తాకట్టులో భారతదేశం, కనికట్టులో రాజ్యాంగం, అవినీతి పంజరంలో చిలుక కళ యంత్రాంగం. విలువలు సిలువ వేయబడ్డ చోట కవులేం చేస్తారు, రక్తాక్షరాల కన్నీటి కావ్యాలైపోతారు. సృజన మెదడులో కుల దురహంకారం, కులాల కళ్ళజోడు తగిలించుకొని మేధావులు చరిత్రకు వక్ర భాష్యాలు రాస్తున్నారు. మతాల మత్తు బిల్లలు వేసుకుంటూ మఠాధిపతులు నిద్రపోతున్నారు. అన్ని మతాల అంతఃసూత్రం మానవత అంటూ చాప కింద నీరుల భక్తి వ్యాపారం. ఇక్కడ యూనివర్సిటీలను తగలబెట్టిన రోజే యువతకు ఉపాధి లభిస్తుంది. పార్టీల నాగుపాములను ఆడిస్తున్న కార్పొరేట్ నాదస్వరకారుడి తలపై గాంధీ టోపీ పెట్టినంత మాత్రాన సంక్షేమ రాజ్యం రాదు. మొదట ప్రభుత్వ సలహాదారులైన మేధావులను దేశ బహిష్కరణ చేయండి. ఎందుకంటే అహంకార అధికార నాయక గణాల మనసుల్లో అరాచక పాలన విషం చిమ్మే చీడ పురుగులు
పచ్చ నోట్లకు అమ్ముడు పోయే మేధావులే. మీడియా గుండెలపై చివరిగా మీడియా గుండెలపై ఎగురుతున్న రంగుల జెండాలను చూసి పిల్లలు మురిసిపోతున్నారు కాబోలు. పాపం వారి భవిష్యత్తు శూన్యం చేసిన నాయకుల కుటిల నీతిని తెలుసుకోవడానికి జీవితకాలం సరిపోదేమో. ఇప్పుడు దేశం ఎలా ఉంది? విషాద దృశ్యాల రక్త కవేలాలా ఉంది. ధరల ఉరికొయ్యలపై కోట్లాది పేదల తలలు వేలాడుతున్నాయి. పొలాలకు కొట్టాల్సిన పురుగు మందులు తమపై కొట్టుకొని అన్నదాతలు కన్నుమూస్తున్నారు. చదువుల చంద్రవంకలు నిరుద్యోగుల చీకటి బతుకుల మబ్బుల ట్రంకు పెట్టెల్లో దాచిన పట్టాలు. అదిగో అది చూడండి. స్వాతంత్ర సమర యోధిని ఇంట ఆగస్టు 15న ఆకలిచావు. త్యాగాలు వృధా కావు అన్న మాట అబద్ధమని ఆకాశం ఆక్రోశిస్తుంది. జై హింద్. ఇంకా రెండు విషయాలు నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే విడగొట్టే సంస్కృతిలో 10 మంది ఒక చోట చేరడమే అదృష్టం. ఇది విడగొట్టే సంస్కృతి. ఇంతమందిని ఇక్కడ చేర్చాడంటే ఎవరో ఒకరు ప్రయత్నం చేయాలి కదా. అలా అబ్దుల్ రషీద్ చేసినందుకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇక నేను ఒక 50 పుస్తకాలు రాసిన వానిగా ఎవరి గురించి వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి, లేకపోతే పబ్లిసిటీ రాదు. ఎందుకంటే నేను 50 పుస్తకాలు రాసి 600 సంస్థను ఏర్పాటు చేసి వేలాది మందికి అవార్డు ఇచ్చినా కూడా నా గురించి నేను చెప్పుకోకపోతే ఈ దేశంలో పబ్లిసిటీ రాదు. ఎందుకంటే ఆనాడు స్వాతంత్ర సమర యోధుల్లో ఎక్కువ మంది ముస్లిం స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఉంటే వాళ్ళని ఇప్పటికీ కూడా ఎవరు తలుసుకోవడం లేదంటే ఇంతకన్నా ద్రోహం ఇంకేమైనా ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను టీవీ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక మా మిత్రుడు ముస్లిం స్వాతంత్ర సమర యోధులు అనే పుస్తకం తెచ్చి ఇచ్చాడు. చూసి నాకు చాలా ఆశ్చర్యపోయింది. నేను ఎంఏలు ఎంపీలు ఇన్ని చేసి 50 పుస్తకాలు రాసినా నాకే తెలియకుండా ఈ దేశం చేసిందంటే ముస్లిం స్వాతంత్ర సమర యోధులు నాకే తెలియకుండా, నాకే కాదండి చాలా మంది స్కాలర్స్ కూడా తెలియదు. ఇంతకు ముందు ఆయన ప్రొఫెసర్ మాట్లాడిన తర్వాత కానీ చాలా మంది తెలియదు. అప్పుడు నేను టీవీలో బ్రాడ్కాస్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేశానికి ఎందరో మహాత్ములు సర్వం త్యాగం చేసి సాధించిన సురాజ్యమే స్వరాజ్యం. ఎందరో వీరులు తమ రక్తాన్ని రంగరించి నిర్మించిన రమ్య హరిమీ దేశం. కాశ్మీరం నుండి కన్యాకుమారి వరకు బతుకుతున్న ప్రజలందరూ భారతీయులేరా. వాళ్ళు హిందువులు కాదు, ముస్లిం కాదు, క్రిస్టియన్స్ కావచ్చు. కాశ్మీరం నుండి కన్యాకుమారి వరకు బతుకుతున్న ప్రజలందరూ భారతీయులేరా. మీ మితిమీరిన స్వార్థంతో కుటిల రాజకీయంతో యువశక్తిని రెచ్చగొట్టి నవశక్తిని రూటు మార్చి చక్కనైన భరతమాత ఉక్కు విగ్రహాన్ని ముక్కలుగా చేయకండి రక్కసులారా అని 22 ఏళ్ల వయసులో రాసి 22 ఏళ్ల వయసులో. And non-interfering in others' affairs since ages. Its people beautiful and beautiful in the entire universe. When enemy cultures eyed the country like vultures, to rob its wealth, make us slaves, our praise and dedicated fought with the united spirit, brought back our freedom back. But now, how can we witness spoiled sport by treacherous traitors? How can we witness spoiled sport by treacherous traitors, inhumans, injustice rulers, violence and bribe mongers? How long we witness colossal collapse of a democracy built by people of sacrifice? No. Respected eminent persons presiding over this meeting and all the dignitaries on the dais and off the dais, I wish you all a happy Independence Day. I am going to render the poem. The title
A spring breeze. A spring breeze, after it started blowing, pages of time, it keeps moving. The numbers are changing, experiences are also changing. Near unchanging thoughts, life sucks. Hopes are like petals, blooming fragrance. Winged freedom, flying all over the country. Some bruises, some tears, many drops of blood. Swords of the moon that pierce the added darkness. Some bruises, some tears, many drops of blood. Swords of the moon that pierce the added darkness. Unravel sacrificial flowers fallen like rain. Filling a total void, the dim light shines. Removing the dark color completely, the country is comfortable in three colors, sweet moments of laughter. However, hunger pangs remains like faded spots. My country wants another new wind, the appropriate occasion and dreaming. Halting at the spring of 75, I look up to the country in the expanding sky, about the freedom to fly, yet I am thinking. The fruit of dreams achieved together, for a day to satisfy everyone's hunger, wishing for another spring. To the edges of the slopes, mine is a developing country. I love my country, love the ambition agenda that sprouts all over the body of country, people of आजादी के अंगने को सजा रही हैं। विकसित विलसित फूलों की बहार, विकसित विलसित फूलों की बहार छा गई है फुहार बनके, छा गई है फुहार बनके। कल कल छल छल बहती है झरने, कल कल छल छल बहती है झरने, झर झर। अनंत सागर की लहरें, माने आजादी के दिन ऐसा हो रहा है, ऐसा मैंने ऐसे दृष्टि से लिख दी। अनंत सागर की लहरें उठती हैं, गिरती हैं, तीर को छूती हैं, तीर मीन्स किनारे पर। आजादी के अमृतोत्सव के स्वागत का अंजलि भर ली। सागर ने आजादी के अमृतोत्सव के अंजलि भर ली उल्लास से। समुद्र ही अंजलि भर रही है इस अमृतोत्सव के आंगन को सजाने में। उत्साह बढ़ा, उत्साह भी बढ़ गया। तन मन में देशभक्ति का संचार हुआ, तन मन में देशभक्ति का संचार हुआ। अनुराग जगा अणु अणु में, अनुराग जगा माने देश के प्रति हमारे मन में अनुराग भी अणु अणु में जगा। पराये को आंख उठाकर भी न देखने देंगे, पराये को आंख उठाकर भी न देखने देंगे। यह देश है मेरा, यह देश है मेरा और तेरा और हमारा। और पग पग में शांति बढ़ाएंगे। हमें क्या करना है? पग पग में शांति बढ़ाना है। प्रण है हमारा, हमारा प्रण है हाथ से हाथ मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर एकता की मैत्री बढ़ाना है, एकता की मैत्री बढ़ाना है। कसम की प्रतिज्ञा, क्या कसम खाना है हमें? हिंद के वासी हैं हम जय भारत के बच्चे हैं और नागरिक हैं। इस मिट्टी के संपत्ति हैं हम, इस मिट्टी के संपत्ति है हम। इस मिट्टी के रखवाले बनेंगे, इस मिट्टी के रखवाले बनेंगे। चारों दिशाओं में जय हिंद का ढिंढोरा पीटेंगे, चारों दिशाओं में जय हिंद का ढिंढोरा पीटेंगे। आगे ही आगे कदम बढ़ाएंगे, आगे ही आगे कदम बढ़ाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
నా పేరు అనుముల ప్రభాకరాచారి. 2019లో యూపీఎస్ హెడ్ మాస్టర్గా బీబీనగర్ మండలంలో రిటైర్డ్ అయినాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హైదరాబాదులో ఉంటున్నాను. ఈరోజు ఈ వేదిక మీద కవిత చదివినానే. తెలంగాణ కవుల సంఘం సాహిత్య కార్యదర్శిని కూడా ఈ కవితను, అందువల్లనే ఇక్కడ చదివినాను. తర్వాత నాకు ఇది హాబీ, ప్రవృత్తి కూడా ఈ కవితలు రాయడం, కథలు రాయడం. రేడియో ఆర్టిస్టును, యువవాణి గాయకుడిని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన కళాకారుణ్ణి కూడా. 2008లోనే జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు పొందిన అతన్ని. ఈ కవితలు రాయడం నాకు ప్రవృత్తి కనుక అనేక కవితలు రాస్తున్నాను. 4-5 బుక్స్ తీయడం జరిగింది, పాటల పుస్తకాలు, కవితల పుస్తకాలు కూడా. తర్వాత ఈ కవితలు ఏవైనా కానీ సామాజిక అభివృద్ధికి, ముఖ్యంగా ఈ వజ్రోత్సవ వేళ కవుల యొక్క పాత్ర అమోఘమైంది. వారి కవితల్లో, వారి మాటల్లో చర్విత చరణంగా చెప్పినదే కాకుండా ఈనాటి కాలపు ప్రజలకి ఆనాటి ప్రజలు పడ్డ బాధలు, వారి యొక్క త్యాగాలని గుర్తు చేసే విధంగా కవితలు రాస్తూ రేపటి 25 ఏళ్ల మన కాలానికి, 100 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకునే భారత కాల ప్రజలకి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని, జాగృతిని, సంకల్ప బలాన్ని అందియాలన్నదే నా కోరిక. అందుకనే ఈరోజు కవితల్లో కూడా నేను మన దేశ త్రివర్ణ పతాకానికి ఎంత విలువైందో, ఆనాడెంత కష్టపడ్డారో ఆ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి కవుల పాత్ర అమోఘమైంది. ఈ వజ్రోత్సవ వేళ, ఈ సంకల్ప సమయాన కవులందరూ ఐక్యంగా నిలబడి భారతదేశ ప్రజలందరికీ కూడా కర్తవ్య బోధన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన అమరవీరుల త్యాగాల గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడు జెండాలో రంగులు మారాయనో, రాట్నం లేదనో రాగాలు తీస్తున్నాం కానీ ఆనాడు అసువులు బాసిన వారికి, వారి రక్తానికి రంగే లేదు. ధారగా కారడం తప్ప, ధరణిని ముద్దాడడం తప్ప. మనం గుండెలో నిలుపుకున్న 100 నేతల పేర్లన్నీ గాయాలతో మౌనంగా మన్నులో కలిసిన లక్షల కపాలాల పైన నిలబడ్డవే. వందే మాతరం అంటూనే త్రివర్ణ జెండాను చేత బూనితేనే ఆక్రమణదారులు ఎందరి అసువులు తీసినారో కదా. ఇవాళ వందనమందామన్నా, జెండా నిలుపుదామన్నా కొత్త ఆలోచనలు వస్తున్నాయే కొందరికి. ఆనాడు ఎందరు అసువులు బాసినారో కదా. మరవద్దు, ఏదైనా ఎక్కడైనా పోతే అక్కడే వెతుక్కోవాలి కానీ పోయిన కాడెల్లా వేరుకుంపటి పెట్టొద్దు. అంతా ఒక్కటే ఏనాడూ కాదు, అందరొక్కటై గెలవాలే కానీ అంతా ఒక్కటే ఏనాడూ కాదు. మన గొప్పేందో తెలవట్లేదా? తిప్పలు పడుతున్న జాతుల జనాల చూడట్లేదా? 35 ఏళ్లలో ముప్పేట మన గొప్పే చెప్పుతుంటే మన గొప్పేందో తెలవట్లేదా? అమృతం కురిసిన నేలిది, అమృతోత్సవ వేళిది. వజ్ర సంకల్పులం, వజ్రోత్సవ శోభితులం. శత సహస్ర కాలాలైనా అమృతకాలం అనుభవించే జనులం. కర్తవ్యకాల శూరులం. కలిసి నిలిచి గెలిచి కాలానికే ప్రశ్న అవుదాం. భరత భూమి పేరు నిలబెడదాం. కాలానికే ప్రశ్న అవుదాం. భరత భూమి పేరు నిలబెడదాం. శీర్షిక నాటి దేశ సమైక్యత నేడు జాడ ఎక. ఇది పవిత్ర భారతదేశం. స్వార్థమెరగని భరతమాత ముద్దు బిడ్డలం. నిజమైన మానవత వాదులు. సర్వమానవ నమస్కారములు. నా కవితా శీర్షిక జయ హో వజ్రోత్సవ భారత్, జయ హో వజ్రోత్సవ భారత్. ఎగురుతోంది నా దేశపు మువ్వెన్నెల జెండా, ఎగురుతోంది